Very good morning to all students. I am Mrs. Smita Amit Mangurkar, your English teacher. Students, yesterday I have started the poem that is 2.2, The Sower, written by Victor Hugo. Yesterday we have discussed all the icebreaker activities, the meaning of the title that is The Sower, and introductions of our writers that is Victor Marie Hugo and Torulata Datta. As I told you yesterday, the poem The Sower is the English translation by Torulata Datta of the poem Cesson des Similes l'Histoire, written by the French poet Victor Marie Hugo. The present poem centers on the act of sowing by the farmer who tirelessly sows the seeds despite having seen many bad harvests. But he is still an optimist, that is positive, hopeful. Okay? How hopeful? Who hopes for a good harvest each time he sows the seeds. This means, students, in this poem we come to know that the dedication and determination power of the sower. Dedication and determination power. These two qualities are really very important in our life. Whatever profession you have in your life, you have to work very hard for achieving success, for fulfilling your dreams. So here also, in this poem also, Victor Hugo tells us about the dedication and determination power of the sower who persistently strives to sow the seeds in the ground. मी तुम्हाला काल सांगितलं विद्यार्थी मित्रांनो की द सॉर टायटलचं मीनिंग मी तुम्हाला कालच सांगितलेलं आहे. द सॉर मीन्स पेरणी करणारा. मग पेरणी करणारे कोण असतात? Absolutely farmers. That means the present poem is about the farming profession and the life of a farmer. Okay, this is the major theme of the present poem. How the farmer works, their dedication towards work, okay, their hard work, all these qualities we are going to learn in the present poem. So the poet describes his feelings for the farmer along with the detailed description about the nature around the farmer. काल मी तुम्हाला सांगितलं की या पोएम मध्ये आपण फार्मरचं नेचर म्हणजे तो कशा पद्धतीने कष्टाळू असतो, तो त्याची लाईफ कशा पद्धतीने घालवतो, या सगळ्या गोष्टी आपण या पोएम मध्ये पाहणार आहोत. विक्टर युगो हे फ्रेंच रायटर आहेत. त्यांनी ही पोएम फ्रेंच मध्ये लिहिलेली. या पोएमचं ट्रान्सलेशन तोरुलता दत्त यांनी केलेलं आहे. सो लेट अस टर्न टू आवर पोएम ऑन पेज नंबर 72, द सॉर, written by Torulata Datta. Sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. Students, I think all of you have your textbooks with you. So please open your textbook, page number 72. सगळ्यांनी टेक्स्टबुक काढायचंय. पेज नंबर 72 काढा आणि सगळ्यांनी पोएम मी वाचतीये, रीड करतीये, सगळ्यांनी लक्ष ठेवायचंय. लाईन बाय लाईन एक्सप्लेनेशन सांगणार आहे. प्रत्येक लाईनचं एक्सप्लेनेशन नीट ऐकायचं आहे. इफ यू वॉन्ट टू राईट नोट्स यू कॅन राईट इन युअर नोटबुक. ओके, सो sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Working hours have well nigh passed.
shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rags, he patient stands. Looking on, I feel a thrill. That means without wasting the time, the poet goes directly into the description from the very first line itself. कुठल्याही प्रकारचा वेळ न घालवता पोएटनी डायरेक्ट त्याला जे सांगायची थीम जी आहे म्हणजे फार्मरचं डिस्क्रिप्शन करायला सुरुवात केलेली आहे. मग पहिल्या लाईन मध्ये पोएट आपल्याला काय सांगत आहेत? सिटिंग इन अ पोर्च वे. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पोर्च वे स्टुडंट्स? पोर्च वे means the small area at the entrance at the building. That means in Marathi we say veranda, or in your textbook the meaning of a porchway is a veranda or a covered shelter in front of a building. So in this picture you can see a porchway. This is porchway. घरासमोरील शेल्टर असणारी जागा याला पोर्चवे असं म्हणतात. मग या ठिकाणी घराच्या समोर पोर्चवे मध्ये वरंड्यामध्ये आपले जे पोएट आहेत ते आरामात लेजरली मीन्स स्पेंडिंग हिज टाइम, पासिंग हिज टाइम म्हणजे मोकळा वेळ आहे आणि त्या मोकळ्या वेळामध्ये या ठिकाणी वरंड्यामध्ये बसून पोएट काय करत आहेत? सिटिंग इन अ पोर्चवे कूल. That means sitting leisurely in a porchway, enjoying the sunset and reddish sky. पोएट काय एन्जॉय करत आहेत? लेजरली बसलेत पोर्चवे मध्ये. एन्जॉय काय करतात? सनलाइट. कशी सनलाइट? आय सी डाईंग फास्ट. आता इथे डाईंग फास्टचा अगदी शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही. डाईंग फास्ट म्हणजे मरायला लागलेली आहे का सनलाइट? नाही. That means here the poet wants to tell us about evening. Which time the poet refers here? Evening time. Understood? कधी रे dying fast sunlight कधी मरायला लागते? मरायला लागते in the sense सूर्य कधी मावळायला लागतो. In Marathi we say मावळणे. ओके, ज्याला आपण संध्याकाळ असं म्हणतो, निशा असं म्हटलं जातं. बरोबर. मग या ठिकाणी पोएट आपल्याला विचारत आहेत सनलाइट आय सी डाईंग फास्ट. दॅट मीन्स इन द meaning of these first two lines is the poet is sitting leisurely in a porchway and how he is enjoying the sunset and reddish sky. Okay, आणि त्यांनी रेडिश स्काय आहे हे कसं कळतंय आपल्याला? This word indicates the reddish sky. Twilight. What does it mean? Twilight. So here in this picture you can see the sky become reddish. सूर्य मावळायला लागलेला दिसतोय सगळ्यांना. सनसेट होताना दिसतोय. The soft glowing light from the sky when the sun is below the horizon. म्हणजे ज्यावेळेस क्षितिजाच्या पलीकडे म्हणजेच ज्यावेळेस सूर्य मावळायला लागतो तेव्हा त्याला ट्विलाइट पसरते. तुम्ही जर वि स खांडेकरांचा अमृतवेल ही कादंबरी वाचलेली असेल तर त्या ठिकाणी वि स खांडेकरांनी या सीनला आकाशामध्ये कुंकवाचा सडा पसरला होता असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस रेडिश स्काय दिसतं त्यावेळेस त्याला ट्विलाइट असं म्हटलं जातं. समजलं सगळ्यांना ट्विलाइटचं मिनिंग, पोर्चवेचं मिनिंग? ओके. सो ट्विलाइट hastens on to rule. Working hours have well nigh passed. Now see students, the other word we can see here, other difficult word we can see here, that word is nothing but hastens. Hastens means what here? So hastens means to move speedily or to act speedily. इथे या ठिकाणी मी मूव्ह लिहिलेला आहे पण या ठिकाणी टू ऍक्ट स्पीडीली म्हटलेलं जास्ती बेटर आहे. म्हणजेच काय रे,
की सगळेजण संध्याकाळच्या वेळेला आपापल्या घराकडे परतण्यासाठी घाई करत असतात. बरोबर. मग या ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळेचं वर्णन केलेलं आहे. सगळे लोक आपापल्या कामावरून घरी जाण्याच्या घाईत असतात. मग ते कारखान्यातले कामगार असू द्यात, शेतामध्ये काम करणारे शेतकरी असू द्यात, बरोबर, शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षक असू द्यात. ज्यावेळेस संध्याकाळची वेळ होऊन जाते, अंधार पडायला लागतो, सगळ्यांना घराची ओढ लागलेली असते. देन वर्किंग आवर्स हॅव वेल नाय पास्ट. वर्किंग आवर्स मीन्स हिअर आवर वर्किंग टाइम. ओके, म्हणजे ज्या वेळेमध्ये आपण काम करत असतो ना ती वेळ. सो द पोएट डिस्क्राइब्स द ट्विलाइट स्काय. द ट्विलाइट हेसन्स ऑन टू रूल. व्हॉट डज दिस लाईन मीन्स? या लाईनचं तुम्हाला मिनिंग विचारू शकतात. ओके, एक्झाम मध्ये. ट्विलाइट हेसन्स ऑन टू rule. What does it mean? This line suggests the overpower of the twilight sky over the daytime because it is a time between the day and soon it will become the night sky. म्हणजे इथे आता तुम्हाला वाटतंय की थोडासा प्रकाश, संधी प्रकाश म्हणतात याला, संधी प्रकाश आहे, पण तो थोड्याच वेळाने काळोखामध्ये त्याचं रूपांतर होणार होतं. आलं लक्षामध्ये? पुढे, वर्किंग आवर्स are well nigh past. So working hours are well nigh past means this line suggests, what does this line suggest? So this line suggests the time of work in the fields are over. Okay, what is the meaning of this word well nigh? Well nigh means here, see students, well nigh means almost but not completely or exactly. That means we can say well nigh means here just about to complete. म्हणजे संपणार आहे, आता लवकरच त्यांचे वर्किंग आवर्स संपणार आहेत. थोडासाच काळ राहिलाय त्यांना काम करण्यासाठी. सो their work in the field will be over and the farmers and the other workers can't be seen anywhere. म्हणजे ज्यावेळेस वर्किंग आवर्स संपतात तेव्हा सगळेजण आपापल्या घरी जातात. मग कोणीही तुम्हाला शेतामध्ये दिसणार नाही, कोणीही कारखान्यामध्ये दिसणार नाही. बरोबर. सो नेक्स्ट लाईन, आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दीज 4 लाईन्स. सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल. बघा, सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल हे कुठल्या फिगर्स ऑफ स्पीचचे एक्झाम्पल आहे रे? दिस इज the example of inversion figure of speech. Why inversion figure of speech? Because the word order is changed for giving poetic effect. Poetic effect देण्यासाठी word order change केलेली आहे. Sitting in a porch way cool. Then what is the correct word order? मग correct word order काय आहे? बघा, sitting in a porch way cool. मग काय म्हणू शकतो आपण? Sitting in a कूल पोर्च वे. संध्याकाळची वेळ शांत असते की नाही, थंड गार हवा सुटलेली असते, म्हणून कूल पोर्च वे. आलं का लक्षामध्ये? शांतपणे त्या ठिकाणी कवी आपले त्या पोर्च वे मध्ये म्हणजेच वरंड्यामध्ये बसलेले होते. सनलाइट आय सी डाईंग फास्ट. इन द सेकंड लाईन वी कॅन सी अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज एस लेटर इज रिपीटेड हिअर. कारण या दुसऱ्या लाईन मध्ये काय दिसतंय आपल्याला? एस लेटर इज रिपीटेड and that's why when the letter is repeated that time that line is an example of alliteration figure of speech. Okay, next, twilight hastens on to rule. Working hours have well nigh passed. समजलं? म्हणजे ही जी रात्रीची वेळ होत होती ती आता लवकरच संपणार होती. हेसन्स मीन्स टू मूव्ह स्पीडीली. लवकरच आता संध्याकाळ संपून रात्र होणार होती. हा जो संधी प्रकाश होता हा जाणार होता आणि त्याचं रूपांतर काळोखामध्ये होणार होतं. शॅडोज रन अक्रॉस, वर्किंग आवर्स हॅव वेल नाय पास्ट. ओके, आय थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दीज 4 लाईन्स. ओके, नेक्स्ट. Here also we have an example of alliteration figure of speech because H letter is repeated here. Hours have. Okay. Next. Shadows run
across the lands. Shadows run across the lands, but a sower lingers still. Old in rags, he patient. बघा, शॅडोज म्हणजे काय रे? सावल्या. म्हणजे या ठिकाणी द ट्विलाइट स्काय ब्युटिफाईज द प्लेस. संत असा संधी प्रकाश पसरलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये माणूस क्लिअर असा दिसतो का रे? नाही दिसत. शॅडोज अशा लांब पसरलेल्या असतात जमिनीवरती. बट अ सोअर, सोअर म्हणजे मी सांगितलंय तुम्हाला, सोअर इज अ नाउन विच मीन्स द पर्सन हु सोज द सीड्स. अशी व्यक्ती की जी काय करते? पेरणी करते. सीड्स म्हणजे बियांची पेरणी करते. कुठे? इन हिज फील्ड, ज्याच्या शेतामध्ये बियांची पेरणी करते त्याला सोअर असं म्हटलं जातं. लिंगर स्टिल. मग लिंगर्स, व्हॉट डज इट मीन? लिंगर्स मीन्स हँग्स अराउंड ऑर रिमेन्स. लिंगर्स म्हणजे काय? तिथेच थांबणे, तिथेच गुटमळत राहणे. बरोबर. मग या ठिकाणी सोअर, सायंकाळची वेळ झाली होती, रात्र होत होती आणि तरी देखील हा जो सोअर आहे, हा जो पेरणी करणारा शेतकरी आहे, तो मात्र त्याच्या शेतामध्ये अजूनही थांबलेला होता. समजलं सगळ्यांना? म्हणजेच या ठिकाणी अँड overshadows and dark images are spreading all around the nature. तुम्हाला माहितीये रात्रीच्या प्रकाशामध्ये शॅडोज, डार्क इमेजेस दिसतात आपल्याला. रात्रीच्या प्रकाशात समोरून एखादी व्यक्ती येत असेल तर आपल्याला ती व्यक्ती क्लिअर दिसते का? नाही, तिची शॅडो दिसते. म्हणजे आपल्याला कळतं की कोणीतरी तिथं आहे, पण कोण आहे हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आले लक्षामध्ये? मग अशा पद्धतीने तो सोअर त्या ठिकाणी होता. All of a sudden, the attention of the poet is struck on a farmer who is standing alone in the field. आणि अचानकपणे कवीचं लक्ष कुणाकडे गेलं? सोअरकडे गेलं. म्हणजेच कुणाकडे गेलं? फार्मरकडे गेलं. कोण होता तो? Who is standing alone in his field. जो त्याच्या शेतामध्ये एकटाच होता. Okay, that means the farmer was not ready to go home. फार्मरला त्यावेळेस घरी जायचं नव्हतं. मग त्याला काय करायचं होतं? He wanted to continue his work. त्याला त्याचं काम पूर्ण करायचं होतं. कंटिन्यू म्हणजे सुरूच ठेवायचं होतं. From this stanza onwards, the major attention is taken over by the farmer who is standing alone in the field. आता या पुढच्या लाईन्स मधून सगळं अटेन्शन हे कोणावरती आहे? पोएटचं सोअरवरती. आणि म्हणून मी म्हटलेले की ही पोएम कुणाला ऍड्रेस केलेली आहे? सोअरला. म्हणून या पोएमला कुठल्या प्रकारची पोएम म्हणतात? ऑड. ऑड टू द वेस्ट विंड. मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण सांगितलेलं. ऑड म्हणजे काय? अ लिरिकल पोएम, ओके, विच इज रिटन फॉर प्रेझिंग अ पर्सन ऑर अ थिंग. एखाद्या व्यक्तीची स्तुती करण्यासाठी जेव्हा एखादी पोएम किंवा ऍड्रेस करण्यासाठी जेव्हा एखादी पोएम लिहिली जाते त्याला ऑड असं म्हटलं जातं. ओड टू द वेस्ट विंड, ODE. बट अ सोअर लिंगर स्टिल, ओल्ड इन रॅग्स, ही पेशंट स्टँड्स. बघा, ओल्ड इन रॅग्स. नाउ डू यू नो द स्टुडंट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड रॅग्स? रॅग्स मीन्स ओल्ड अँड टॉर्न क्लॉथ्स. अगदी जुने, मळके, फाटलेले कुठेतरी अशा कपड्यांमध्ये तो शेतकरी आपल्या लेखकाला म्हणजेच कवीला या ठिकाणी दिसलेला आहे. आणि तो कसा उभा होता रे? ऍडजेक्टिव्ह कुठला यूज केलेला आहे या ठिकाणी? पेशंट. पेशंट म्हणजे काय? पेशंट मीन्स काम, बिंग टॉलरंट. पेशंटचं मिनिंग काय आहे? काम. म्हणजे अगदी शांतपणे तो उभा आहे. बिंग टॉलरंट म्हणजे कुठल्याही प्रकारची तो घाई गडबड करत नाही. संयमाने तो त्या ठिकाणी त्याचं काम करत उभा आहे. ओल्ड इन रॅग्स, ही पेशंट स्टँड्स. सो दिस लाईन सेज अबाउट द ओल्ड सोअर अँड हिज क्लॉथ्स. हाऊ टॅटर्ड अँड मडी. कसे आहेत त्याचे कपडे रे? टॅटर्ड म्हणजे काही ठिकाणी फाटलेले आहेत. मडी म्हणजे चिखलाने माखलेले आहेत. But the poet is so much thrilled. Here which word is important? Thrilled.
तुम्ही म्हणता की नाही थ्रिल, पिक्चर मध्ये काय आहे थ्रिल, म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट आहे, वंडर आहे, आश्चर्य वाटतंय कवीला का, टू सी हिज काम अँड पीसफुल नेचर इन द फील्ड. म्हणजे एवढे कष्ट करून सुद्धा घरी न जाता अगदी काम म्हणजे शांतपणे पीसफुली तो त्याचं काम शेतामध्ये करतच होता. समजली इथपर्यंत पोएम सगळ्यांना? समजली? शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स बट अ सोअर लिंगर स्टिल. ओल्ड इन रॅग्स ही पेशंट स्टँड्स. लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल. म्हणजे काय आहे की शॅडोज पसरत चाललेल्या होत्या, अंधार पडत चाललेला होता आणि पूर्ण काळोख पडला तरी देखील शेतामध्ये कवीला कोण दिसलं? एक सोर दिसला, म्हणजे एक पेरणी करणारा दिसला, जो शेतामध्ये त्याचं काम करत उभा होता. ओल्ड इन रॅग्स, तो कसा होता? म्हातारा. रॅग्स म्हणजे काय रे? ओल्ड अँड टॉर्न क्लोथ्स. त्याचे कपडे फाटलेले होते, जुने होते, चिखलाने माखलेले होते, पण तरी देखील तो पेशंटली स्टँड्स. पेशंट स्टँड्स म्हणजे काय रे? कामली, पेशंटली, ओके, पीसफुली, ओके, ही वॉज डुईंग हिज वर्क. लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल. आणि त्या शेतकऱ्याकडे बघून, त्या सोअरला बघून पोएटला थ्रिल फील झालं, वंडर, आश्चर्य वाटलेलं आहे. समजली इथपर्यंत पोएम सगळ्यांना? समजली का इथपर्यंत पोएम? ओके. मग आता आपण या ठिकाणी काय पाहूयात की कोणते कोणते फिगर्स ऑफ स्पीच आहेत. बघा आता, शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स. Shadows run across the lands. So in this line we can see personification figure of speech. Shadows run across the lands. का figure of speech, का personification figures of speech आहे? Shadows have been given the animate quality of running. सावली कधी रनिंग करू शकते का? पळू शकते का? नो. पण तरी देखील पोएटनी इथं म्हटलेलं आहे शॅडोज रन. That's why this line is an example of personification. I think all of you know personification means the non-living thing, okay, or animate things. Inanimate things are given the quality of animate things. Understood? Non-living things are given the quality of living things. Shadow is a non-living thing and it is given the quality of a human being, that is running. That's why the present line is an example of personification figure of speech. Understood? Next. But a sower lingers still. So in this line we can see the present line is an example of alliteration figure of speech as well as inversion figure of speech. Why alliteration? Because S sound is repeated here. कुठला sound repeat झाला रे? S sound repeat झालेला दिसतोय, म्हणून alliteration. आणि inversion का? But a sower lingers still. The words in the line have been rearranged for the poetic effect and the correct order is but a sower still lingers. Still lingers. Still आधी पाहिजे होतं, पण पोएटिक इफेक्ट देण्यासाठी स्टिलला नंतर घेतलेले का? रायमिंग वर्ड्स जुळण्यासाठी स्टिल आणि थ्रिल, म्हणून हे इन्व्हर्जनचं पण एक्झाम्पल आहे. नेक्स्ट. ओल्ड इन रॅग्स ही पेशंट स्टँड्स. This line is also an example of inversion figure of speech. Why? Because the correct word order is old in rags he stand patient. आता old in rags he stands patient म्हणजे वर्ब, सगळ्यांना माहिती सब्जेक्ट नंतर वर्ब आलं पाहिजे. ही स्टँड्स, मग हे मध्ये पेशंट घेतलेले ऍडजेक्टिव्ह, त्यामुळं हे इन्व्हर्जनचं एक्झाम्पल आहे. समजलं सगळ्यांना? आता बघा यातली लास्ट लाईन बघा, या स्टांजा मधली. लुकिंग ऑन आय फील अ थ्रिल. ओके, मग या ठिकाणी ही आपल्याला हे दोन स्टांजा समजलेले आहेत. नेक्स्ट. ब्लॅक अँड हाय हिज सिल्युएट. ब्लॅक अँड हाय, ती जी फिगर दिसत होती त्या सोअरची, जी शॅडो दिसत होती
ती कशी होती, त्या शॅडोचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. शॅडोचं ब्लॅक अँड हाय. काय ब्लॅक अँड हाय आहे, तर जी शॅडो दिसत होती त्या नाईट मध्ये सोअरची, त्या शेतामध्ये जी एक फिगर दिसत होती ती कशी होती, ब्लॅक कलरची अँड हाय आणि उंच होती. हीच सिल्युएट. सिल्युएट मीन्स, डू यू नो द मिनिंग ऑफ द वर्ड सिल्युएट स्टुडंट्स? Silhouette means the shape or outline of someone against a brighter background. म्हणजे आपल्याला एखाद्याची फिगर दिसते बघा, म्हणजे क्लिअर माणूस दिसत नाही, शेप दिसतो त्याचा, की तिथं कोणीतरी उभं आहे. कशा पद्धतीचं, हिअर आय विल शो द पिक्चर. अशा पद्धतीचे फिगर याला काय म्हटलं जातं, सिल्युएट. अंडरस्टूड? या फिगरला काय म्हटलं जातं, सिल्युएट. ओके. तर मग पोएटला काय दिसली, ब्लॅक अँड हाय अशा पद्धतीची ब्लॅक. आता ही मुलगी बसलेली आहे म्हणून आपल्याला इथं बसलेलं चित्र दिसतंय. बट दॅट सोअर वॉज स्टँडिंग इन हिज फील्ड. पण सोअर कसा होता, त्याच्या फील्ड मध्ये स्टँडिंग होता, उभा होता, म्हणजे त्याची हाईट दिसत होती. हीच सिल्युएट. सिल्युएट म्हणजे काय, अशा पद्धतीची फिगर त्या ठिकाणी पोएटला दिसली. डॉमिनेट्स द फरोज डीप. डॉमिनेट द फरोज. Then do you know the meaning of the word dominate? Students, do you know the meaning of the word dominate? Dominate means holds a commanding position or towers above something. म्हणजे त्यांनी पोझिशन घेतलेली होती. Dominates the furrows. Furrows म्हणजे काय, फरो माहिती आहेत ना सगळ्यांना तुम्हाला. बरेचसे मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर फ्रॉम रुरल एरियाज, सो दे नो द मिनिंग ऑफ द वर्ड फरो. Furrow means here a long and narrow channel dug. Channel means here we can say line. A long or narrow line dug in the soil by a plow. See, here I can see you furrows. So you can see here in this picture you can see furrows. अशा पद्धतीचं जे शेत नांगरलं जातं, ही जी मधली स्पेस आहे याला फरोज असं म्हटलं जातं. आलं का लक्षामध्ये? मग या ठिकाणी त्याला पेरणी करायची होती, या फरो मध्येच पेरणी केली जाते, बरोबर. नाउ टू सो द टास्क इज सेट. टू सो, सो म्हणजे पेरणी करणे. आता शेतकरी कशासाठी तयार होता, पेरणी करण्यासाठी तो तयार होता. अंडरस्टूड? सून शॅल कम अ टाइम टू रीप. म्हणजे या ठिकाणी पोएट काय म्हणतोय, सून, व्हेरी सून म्हणजे लवकरच. काय येईल, व्हेरी सून अ टाइम कम, अ टाइम कम अ टाइम टू रीप. कम अ टाइम टू रीप. रीप म्हणजे काय रे, मी तुम्हाला कालच्या लेक्चरला सांगितलंय. रीपिंग इज अन ऍक्टिव्हिटी डन बाय द फार्मर इन हिज फील्ड. REAP. रीप मीन्स टू कट अँड गॅदर क्रॉप्स. रीपचा अर्थ काय होतो, कापणी करणे, बरोबर. शेतामध्ये जे धान्य येतात त्याची कापणी केली जाते, त्याला रीप असं म्हटलं जातं. म्हणजे पेरणी केल्यानंतर पहिल्यांदा काय करणार, तो पेरणी करणार. दिस इज द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी. देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट टाइम व्हॉट विल बी हिज ऍक्टिव्हिटी, त्याची काय ऍक्टिव्हिटी असणार आहे, रीपिंग. अंडरस्टूड? मार्चेस ही along the plain. See here, that means since it is a twilight time, everything appears to be blackish and reddish in color. So, silhouette, the term used by Victor Hugo in the poem, which is a word of French origin. हा जो शब्द आहे ना, silhouette, याची ओरिजिन कुठली आहे रे, फ्रेंच मधली. का फ्रेंच मधली आहे, बिकॉज आवर रायटर, आवर पोएट विक्टर युगो वॉज अ फ्रेंच रायटर, कारण तो फ्रेंच रायटर होता. आणि मग त्यांनी ही फ्रेंच टर्म सिल्युएट ही टर्म आपल्या पोएम मध्ये यूज केलेली दिसते. ऍज इल्युस्ट्रेटेड आउटलाईन फिल्ड विथ सॉलिड कलर युजली ब्लॅक. आलं का लक्षामध्ये? द ब्लॅक शॅडोज ऑफ द सोअर इज डॉमिनेटिंग द डीप फरोज इन द फील्ड. म्हणजे या फील्ड मध्ये ही जी फिगर, आता हा माणूस आपल्याला स्पष्ट दिसतोय, पण हा असा न दिसता तो रात्रीच्या वेळी कसा दिसणार आहे, ही जी फिगर आहे अशा पद्धतीने तो माणूस दिसेल. सिन्स द सन इज सेटिंग, द सिल्युएट ग्रॅज्युअली बिकम्स बिगर अँड बिगर. दस
even the deep furrows seems to be small in front of the sower. जसा जसा काळोख वाढेल तशी तशी त्या सोअरची फिगर ही मोठी मोठी दिसत जाणार आहे आणि त्यामुळे ते जे फरोज आहेत हे छोटे दिसतात आणि त्या सोअरची फिगर मात्र मोठी दिसत होती. Here the human aspects is shown powerful and dominating over the nature. म्हणजे या ठिकाणी ह्युमन आस्पेक्ट्स हे जास्ती पॉवरफुल दाखवलेले आहेत. म्हणजे तो जे शेतकऱ्याची फिगर दिसत होती त्याच्यावरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट पोएटनी केलेलं आहे. In the next line of the poem, Victor Hugo describes about the mindset of the sower in detail. म्हणजे त्याचं माइंडसेट, त्यांनी काय सेट केलं, गोल काय केला होता, टार्गेट काय होतं त्याचं, तो का थांबला होता त्या संध्याकाळी, तर त्याचं टार्गेट काय होतं, टू सो द सीड्स. काय टार्गेट होतं त्याचं, नाव टू सो. मग त्याला पेरणी करायची होती आणि ही पेरणी करताना त्याचे थॉट्स कसे होते, पॉझिटिव्ह होते. तो कसा होता, ऑप्टिमिस्टिक होता, कारण तो त्या धान्याच्या कापणीचा देखील विचार करत होता. म्हणजे शेवटच्या स्टेप पर्यंत सुद्धा तो पोहोचलेला होता. एवढा पॉझिटिव्ह आपल्याला फार्मर दिसतोय. द फार्मर इज होपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट दॅट विल हॅव टू डू इन फ्युचर. म्हणजे आपल्या शेतामध्ये चांगलंच धान्य येणार आहे असा विचार करूनच, पॉझिटिव्ह थिंकिंग करूनच त्यांनी पेरणी करायला सुरुवात केलेली होती. Because today he will sow the seeds, later it will be watered, the seeds will grow and soon the grains will appear and all his wishes will be fulfilled. त्यांनी काय स्वप्न पाहिलं इथे, त्याचं काय टार्गेट होतं की आज मी पेरणी करेन, पेरणी झाल्यानंतर मी त्यांना पाणी देईन, पाणी झाल्यानंतर मी ज्या बिया पेरणार आहे त्यांची वाढ होईल, ग्रोथ होईल. मग ती ग्रोथ झाल्यानंतर, वाढ झाल्यानंतर त्यांचं धान्यामध्ये रूपांतर होईल आणि मग ते धान्यांची मी कापणी करेन, असं स्वप्न या ठिकाणी शेतकरी पेरणी करताना पाहत होता. जस्ट लाईक हार्डवर्क अल्टिमेटली रिझल्ट्स इन अ फ्रुटफुल जॉय. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे बाळांनो की जो हार्डवर्क करत असतो, जो व्यक्ती प्रयत्न करत असतो त्याला फ्रुटफुल जॉय म्हणजे यश हे मिळतच असतं. इन मराठी वी से प्रयत्नांती परमेश्वर. जर तुम्ही प्रयत्न केले तर नक्कीच परमेश्वर तुमच्या पाठीशी असणार आहे. जस्ट लाईक हार्डवर्क अल्टिमेटली रिझल्ट्स इन अ फ्रुटफुल जॉय, द फार्मर ऑल्सो ड्रीम्स अबाउट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट. आणि एवढंच स्वप्न नाही बघत तर ते फार्मर जे आहे ते फ्रुटफुल ड्रीम्स म्हणजे ते स्वप्न सुद्धा कसं आहे, फ्रुटफुल. आपला फ्रुटफुल जॉय, कसा जॉय असणार आहे त्याचा आनंद, हा त्याला यश येणार आहे, हार्वेस्टिंग होणार आहे असं स्वप्न बघूनच तो पुढे जात होता. समजला हा स्टांजा, या 4 लाईन समजल्या. ओके, so students, now our time is over, so today we have to stop here. Tomorrow I will teach you the remaining poem. Okay, thank you, bye bye.